हाँ जी बच्चे, अपना टॉपिक की अज कीज़ इन DBMS। तो आप समझते हैं कीज़ का ये की मतलब है, की फंक्शन है, की इंपोर्टेंस है, तो समझांगे कीज़ किहड़ियां होंदियां ते उन्हां दा यूज़ जिहड़ा वो किवें हुंदा है। तो देखो पहला कीज़ बारे समझाउण तो पहला मैं तुहानूं एक टेबल दिखा रही हाँ। देखो ये स्टूडेंट नाम का टेबल है जिहड़ा की है डेटाबेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕੇ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, DOB, ਕੋਰਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ओके, क्योंकि जे वैल्यू मान लो आप नेम नाम तो सर्च किया, ठीक है। हुण जिवें देखो इन प्रशांत नाम के दो मतलब स्टूडेंट है। हुण मैं प्रशांत नाम का जो प्रशांत नाम नाल जो मैं सर्च करूँगी तो की होगा, दोनों प्रशांत आउणगे। तो इस तरह मतलब कुछ इस तरह की जे हुण मैं रोल नंबर नाल सर्च करूँगी फिर की है, फिर मैनूं एक जिहड़ा एक प्रशांत है उसका रोल नंबर 1 है तो 1 का 4 है। देखो ये चीज़ नाल डिस्टिंग्विश कर सकती हाँ मैं। तो देखो कीज़ का की मतलब हुंदा है, कीज़ जिहड़ियां है वो कोई इस तरह का एट्रीब्यूट हुंदा है जिहड़ा कि उस टेबल नूं यूनीकली आइडेंटिफाई कर रहा हुंदा है, जिहदे थ्रू आपां की है कोई वैल्यू सर्च कर सकते हैं। तो वो कीज़ किन्ने तरह दी हुंदियां ने, आपां ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो पहला की है तुसी की दी जिहड़ी है डेफिनेशन देखो, कहंदे की सैट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स विच इज़ यूज्ड टू यूनीकली आइडेंटिफिकेशन विद इन अ टेबल। कहते की है एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एक तो वध एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। मतलब एक जिवें आप सिर्फ चाहे रोल नंबर नूं चाहे नाल नेम भी जोड़ लो या DOB कुछ भी जोड़ लो, कहते एक या एक तो वध एट्रीब्यूट्स जिहड़े हैगे आ जिहड़े कि यूनीकली आइडेंटिफाई करते हैं टेबल दे विच उस मतलब किसी एक वैल्यू नूं फाइंड आउट करने वास्ते। तो वो की हुंदी है। तो हुण आपां की दियां टाइप्स करनी है। तो कहते की है की दियां टाइप्स जिवें कि इन्होंने 4 कीज़ आपां नूं दसियां, सुपर की, कैंडीडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरन की। आपां इन्हां कीज़ नूं हुण 1 बाय 1 की करांगे, डिस्कस करांगे, ठीक है। तो सब तो पहला की है सुपर की। देखो की हुंदी है सुपर की। मान लो तुसी दो या फॉर एग्जाम्पल मैं इहदे विचों की जिहड़ा टेबल है इहदे विच मैं की बना लिया रोल नंबर नूं। मैं कहा कि जिहड़ा रोल नंबर है वो यूनीकली आइडेंटिफाई कर रहा हैगा। बट कई बार कोई इस तरह का या तुसी ये लगा लो मैं कि DOB नूं बना लिया या फोन नंबर नूं बना लिया, तो मेरा एक कॉलम नाल नहीं सर रहा। मीनस एक कॉलम नाल मैनूं की है प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है मैं यूनीकली उस चीज़ नूं आइडेंटिफाई ना कर सकां। तो उन्हें नाल मान लो एक होर एट्रीब्यूट जोड़ लिया, 2 एट्रीब्यूट्स नूं या 3 एट्रीब्यूट्स नूं या 4 एट्रीब्यूट्स नूं यूज़ करके जो मैं की बनाई तो की होगी, सुपर की होगी, ठीक है। तो कहते सुपर की है मतलब हर एक की का मेन काम इक्को ही है, सिर्फ यूनीकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इस चीज़ में तुसीं ध्यान च रखना है। तो सुपर की हुंदी है सैट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनीकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। तो कहते कि सुपर की हुंदी है सैट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुंदी है जिहड़ी यूनीकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड नूं, रिकॉर्ड मतलब रो। तो कि कहते फॉर एग्जाम्पल तुसीं रोल नंबर प्लस नेम प्लस कोर्स प्लस एड्रैस इनू सुपर की मान सकते हो, कल्ले रोल नंबर नूं भी सुपर की मान सकते हो। मतलब अपना मेन मुद्दा की है कि आपां मेनली उनदे विचों की है यूनीकली आइडेंटिफाई कर लीए। तो जिहड़ी सुपर की हुंदी मतलब कई कीज़ दे रूल्स हैगे भी आपां एक तो वध एट्रीब्यूट नहीं लै सकते, बट सुपर की दे विच आपां एक तो वध एट्रीब्यूट लै सकते हैं। बस मेन गल यही है, काम ये वही कर रही है, की कर रही है, यूनीकली आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। तो सुपर की जिहड़ी सुपर की तो बाद आ गई कैंडीडेट की। हुण देखो कैंडीडेट की है मतलब जिहड़ी सुपर की है फॉर एग्जाम्पल मैं इहदे विच रोल नंबर प्लस नेम नूं सुपर की बना लिया, ठीक है। रोल नंबर प्लस नेम नूं सुपर की बना लिया, बट जे अब मैं कल्ला रोल नंबर लैना वो भी यूनीकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जिहड़ी सुपर की दे मिनीमल सैट नूं, जिवें सुपर की दे विचों एक ऐसा कोई कॉलम मैं मिनीमल सैट लै लिया जिहड़ा यूनीकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उहनूं की है कैंडीडेट की बोलते हैं, ठीक है। कहते कैंडीडेट की इज़ मिनीमल सुपर की विच कंटेन नो एक्सट्रा एट्रीब्यूट्स। हुण सुपर की दे विच मैं एक यूनीकली आइडेंटिफाई करदे नाल एक होर एट्रीब्यूट प्लस करके लै सकदी हाँ, बट जिहड़ा कैंडीडेट की हुंदी उहदे च आपां कोई एक्सट्रा एट्रीब्यूट नहीं लैंदे। उहदे विच जिन्ने आपां नूं जरूरी है
ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਨੇਮ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਲ ਸੁਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਨੇਮ ਪਲੱਸ ਈਮੇਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਕਿ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਈਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਪਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਟੂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰ ਕੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਟੇਬਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਮਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇਮ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਟ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਸਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਲਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਕੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਕੀ ਆਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਇਨ ਅ ਟੇਬਲ ਹੂਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਮੈਚ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇਨ ਅਨਦਰ ਟੇਬਲ। ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਓਕੇ।